Hi friends, welcome to Drona. We are discussing the concept of, that is the chapter of concept of supply, in which we are discussing section 7 subsection 1 clause C. That is the matters which are specified in schedule 1 transacted even for without consideration would amounts to a supply, right? Out of which already we completed 3 elements. The first one, permanent transfer or disposal of the business asset, and the second one, transaction between related or distinct persons, and the third one, supply of the goods in between principal to agent or agent to principal. Now the fourth one we are going to discuss, that is import of service by any person, import of service by any person from a related person from his establishment located in India without consideration in the course or furtherance of the business would amounts to a supply. Here we have to consider import of service from any person. Import of service by any person, that is, actually as we know that import concern, the exporter will be located outside India and importer will be located in India, right? Generally that is the concept of import, and that too we are not discussing about the good, just we are discussing about the import of service. Import of service by any person, number one. Number two, from a related person or from his establishment located in outside India, that is from distinct person, right? Without consideration in the course or furtherance of the business would amount to a supply without consideration. The fourth element. Next, in the course or furtherance of the business, fifth element. All these points we have to consider carefully. The reason it is similar to the section 7 subsection 1 clause B. But remember, section 7 subsection 1 clause B, import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of the business would amount to a supply. That is exception to the furtherance of the business. But here we are discussing exception to the consideration, right? Even there is no consideration, it would amount to a supply provided first there should be import of service. Such import of service must be taken place in between related person or distinct person, and that too such import of service should be in the course or furtherance of the business. Then only it will become supply. ఒకసారి మీకు గుర్తుంటేనమ్మా, అక్కడ మనం 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. సెక్షన్ 7(1)B మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్, ఇండియాలో ఉన్న బిజినెస్ పర్సన్ సింగపూర్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ తీసుకున్నాడు. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ 5 lakhs కన్సిడరేషన్ ఇచ్చాడు. సప్లై అవుతుందా లేదా? నెంబర్ 1, సప్లై అవుతుంది అని చెప్తున్నాం. నెంబర్ 2, అండ్ అగైన్ సేమ్ బిజినెస్ పర్సన్ తన హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకోవడానికి ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాడు. సప్లై అవుతుందా లేదా అంటే 7(1)B ప్రకారం ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కన్సిడరేషన్ ఉంది. ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేకపోయినా సప్లై అవుతుందని చెప్తున్నాం. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ అదే బిజినెస్ పర్సన్ ఆర్ఫాన్ హోమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాడు అండ్ అగైన్ వాటికి సంబంధించిన ఆర్కిటెక్చర్ సర్వీసెస్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, ఫారిన్లో ఉన్న పర్సన్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు. బట్ కన్సిడరేషన్ ఏమీ ఇవ్వలేదు. అది సప్లై అవుతుందా? నో అనుకున్నాం. ఎందుకు? 7(1)B ప్రకారం ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేకపోయినా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. These are the 3 examples we discussed for the purpose of section 7 subsection 1 clause B. Now for the purpose of the 7 subsection 1 clause C, again I will give 3 examples. 3 plus 3 is 6 examples మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండమ్మా. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ గురించి ఏ సిచ్యువేషన్, ఏ ఎగ్జాంపుల్, ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. మరి ఇక్కడ చెప్పే 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ద ఫస్ట్ వన్, సపోజ్ మీరు ఇండియాలో ఉన్నారమ్మా, యు ఆర్ ఏ బిజినెస్ పర్సన్, లెట్ us assume. మీ బ్రదర్ ఫారిన్లో ఉన్నాడు, ఏదో సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన కోర్స్ చదువుతున్నాడు, మీ పైన డిపెండెంట్, రైట్? సో బోత్ బ్రదర్స్, యు ఆర్ ద రిలేటెడ్ పర్సన్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సపోజ్ మీకు జిఎస్టీ, మీ బిజినెస్ సంబంధించి జిఎస్టీ సాఫ్ట్వేర్ కావాల్సి వచ్చింది. మీ బ్రదర్ ఫోన్ చేశారు, ఏరా చదువుతున్నావు బాగా, ఏదో సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటారని వెళ్ళావు, రైట్? మాకు జిఎస్టీ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, చేయిస్తావా అని అన్నాడు. అన్నయ్య నేను చేయిస్తాను. వెంటనే ఒక 1 week 10 daysలో వాటికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ అడిగి చేయించాడు, వర్క్ అవుతుంది. వెంటనే నువ్వు అడిగావు, ఎరా మరి ఏం పంపించావు, డబ్బులు ఎంత పంపించమంటావు ఏంటి అని ఫోన్ అడుగుతుంటే, అదేంటన్నాయి బలవాడి, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదో బిజినెస్ చేస్తున్నట్టున్నారు, హ్యాపీగా బిజినెస్ చేసుకోండి చాలు, నాకేం కన్సిడరేషన్ అవసరం లేదు అన్నాడు. ఇది సప్లై అవుతుందా? 7(1)Bని అప్లై చేయండి. 7(1)B ప్రకారం కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి సప్లై కాదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ 7(1)B. 7(1)Cకి రండి. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బై ఎనీ పర్సన్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్, రైట్? వితౌట్ కన్సిడరేషన్, right, in between related persons or distinct persons in the course or furtherance of the business would amount to a supply.
మరి చెక్ చేసుకోండి, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉందా? ఉంది సార్. రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఏనా? సెకండ్ కండిషన్ ఏమవ్వాలి? రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఏనా? ఎస్. 2 or 3 ఏదైనా ఒకటి అవ్వచ్చు, రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు, డిస్టింక్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. రిలేటెడ్ పర్సన్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్, ఎస్ సార్. ఫోర్త్ వన్ ఫర్దర్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అయినా? ఎస్, బిజినెస్ కోసమే తీసుకున్నావు. సప్లై. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి సార్, మా బ్రదర్ నేను డబ్బులు ఇవ్వలేదు సార్, కానీ గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ ఇచ్చేయమంటారా? అదే గవర్నమెంట్ చెప్తాం. మీ బ్రదర్కి, దట్ ఈస్ మీ రిలేటెడ్ పర్సన్స్కి, డిస్టింక్ట్ పర్సన్కి మీరు డబ్బులు ఇస్తారులే, తర్వాత సంగతి. గవర్నమెంట్ మాకు జిఎస్టీ ఇవ్వండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. బిజినెస్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నా కదమ్మా, ఇప్పుడు సప్లై అయిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. సపోజ్ మీరే బిజినెస్ పర్సన్, మీ బ్రదర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఫారిన్లో ఉన్నాడు, సాఫ్ట్వేర్ సేవ చేస్తున్నాడు. సపోజ్ మీరేం చేస్తున్నారంటే మీ బ్రదర్కి ఫోన్ చేసి, అరే బాగున్నావా? బాగున్నాను. అరే మన చిన్నపిల్లాడు మన ఇంట్లో ఉన్నది మా అమ్మాయి ఆడు ప్లే స్టోర్లో ఉన్న గేమ్స్ అని ఆడేశాడు రా, పబ్జీ అని, పీసీబీపీ అని, మొత్తం ఆడేశాడు వాడు గేమ్స్ అన్ని. కొత్తగా ఏదైనా గేమ్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపించరా అని అన్నాడు. సరే ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఏంటి, అరే నాయ మేము కొత్తగా ఒకటి రెడీ చేస్తాం ఉన్నాయి గేమ్, అది ఈ రీసెంట్గా కంప్లీట్ చేసాం, వాటిని చూడండి ఒకసారి, ట్రయల్స్ కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పని అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్లోడ్ చేశాడు, ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. రైట్, అమ్మాయికి ఫోన్లో ఇచ్చాడు, గేమ్ ఆడుతున్నాడు. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసా కాదా? ఎస్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఏంటమ్మది? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. మరి సప్లై అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఫస్ట్ కండిషన్ ఇంపోర్ట్ బై ఎనీ పర్సన్, యాజ్ సాటిస్ఫైడ్. సెకండ్ వన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్, both are related, good. Third one without consideration, yes there is no consideration, but furtherance of the business undali, but it is not furtherance of the business, for personal purpose, hence it is not a supply. Right, consideration ఉంటే 7(1)(b) ప్రకారమే సప్లై అనేవాళ్ళం, బిజినెస్ ఉన్నా లేకపోయినా. కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి 7(1)(c)కి వచ్చాం. ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఓకే, కన్సిడరేషన్ లేకపోయినా సప్లై అంటాం, కానీ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉందా? ఇక్కడ లేదు, హెన్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ సప్లై. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానమ్మా, చూడండి. సపోజ్ ఇండియాలో మీరు కొత్తగా ఒక యాప్ రెడీ చేశారు అనుకుందాం. ఏంటమ్మా, కొత్తగా యాప్ రెడీ చేశారు బిజినెస్ చేయడానికి. రైట్, ప్లే స్టోర్లో అంతా మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. రైట్, చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేయడం మొదలెట్టారు. ఉన్నట్టుండి ఫారిన్ కంపెనీ మీ పైన కేసు ఫైల్ చేసింది. ఏమని? సార్ వీళ్ళు విధంగా మా యాప్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ అన్నింటినీ యాస్టీస్గా కాపీ చేశారు అని చెప్పి మీ పైన కేసు ఫైల్ చేశారు. ఎక్కడ? ఇంటర్నేషనల్ కోర్టులో, ఫారిన్ కంట్రీలో. రైట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? మీరు అక్కడే ఉన్న ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటే ఆయన అక్కడ హియరింగ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఆయన వాదనలు వినిపించి మీ కేసు ఫేవర్గా తీసుకొచ్చాడు. అలాంటిది ఏమీ లేదండి, వీళ్ళు జాగ్రత్తగా జెన్యూన్గానే వర్క్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాను. సరే మీరేంటి, లాయర్ జాగ్రత్తగా హియరింగ్స్ ఇచ్చి మీకు కేసు గెలిపించాడు కదమ్మా, ఫీజు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసా కాదా? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసా కదా? ఎస్, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్. కన్సిడరేషన్ ఉందా లేదా? ఉంది. కన్సిడరేషన్ ఉంది. ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఉంది. ఇలా ఉంది అన్నప్పుడు 7(1)(b) వరకు మనం 7(1)(c) వరకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. 7(1)(b) ప్రకారమే సప్లై. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏంటది? 7(1)(b) ప్రకారమే సప్లై. మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ ఫారిన్లో ఉన్న లాయర్ ఎవరు అని అంటే, లెటస్ అజ్యూమ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇండియాలో సపరేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉంది, అందులో అతను ఒక పార్ట్నర్, మీరు పార్ట్నరే, ఆయన పార్ట్నరే. దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ లీగally recognized partners in India. Suppose he is practicing outside India in relating to some other business matters, he given hearings in front of the international court. That means there is an import of service, and being the common partners, legally recognized partners, we both are related persons, and let us assume he didn't given any consideration to him. But whether it would amount to a supply, as still it is a supply. Being import of service, related persons, furtherance of the business, right? All the conditions has been satisfied without consideration. Totally four conditions has been satisfied. Hence it is a supply. అర్థమవుతుందా? మరి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇంతకుముందు చెప్పిన యాప్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. మీరు కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన యాప్ అన్నాను. ఎస్, కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారమ్మా. బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ ఏమీ పెద్దగా లేదు, ఇంకా ప్రమోషనే జరుగుతుంది. ఇలాంటప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫారిన్ కోర్టులో కేసు జరుగుతుంది. లాయర్ మీ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నాడు.
ఏంటమ్మా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నాడు, రైట్? సపోజ్ కేసు మీరు గెలిచారు, మీరు ఫీజు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇది సప్లై అవుతుందా అని అంటే 7(1)B ప్రకారం ఏంటంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ సప్లై అవుతుంది అని అన్నారు. సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటి, మీరు డబ్బులు ఇవ్వట్లా, మీ ఫ్రెండ్ కదా లీగల్ రికగ్నైజ్ పన్నారు, డబ్బులు ఏంట్రా అంటే నీకు నాకు ఏంట్రా, ఇంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇండియాలో పార్ట్నర్స్ కదరా, మన బిజినెస్ మనకు ఉంది, ఏదో నీకు చిన్న పని చేసి పెడితే డబ్బులు అంటావు ఏంటి అన్నాడు. సరే వీళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, బట్ యాక్ట్ పర్పస్కి ఏంటి, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్ 7(1)C ప్రకారం సప్లై అయిపోతుంది. మరి ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు జిఎస్టీ పే చేయాలా? ఇప్పుడు మీరేం ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు, సార్ మాది న్యూ యాప్ కదా, మాకు 20 lakhs కన్నా టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ లేదు, వీఆర్ నాట్ ద ట్యాక్సబుల్ పర్సన్, వీఆర్ నాట్ లయబుల్ ఫర్ అప్లైంగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్, అసలు మేము ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయించుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, మరి దీనిపైన మేము చేసి ఎందుకు పే చేస్తాం అని అంటే, అందుకే మీకు యాక్ట్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోండి ఏమని చెప్పారో. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బై ఎనీ పర్సన్, దట్ మీన్స్ whether he may be a taxable person or not. Irrespective of the person, నువ్వు ట్యాక్సబుల్ పర్సన్ అని కాదు నాన్న, నువ్వు బిజినెస్ చేసుకుని ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఉంది, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంది, కన్సిడరేషన్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయిపోయారు, సప్లై దట్స్ ఇట్. సార్ నాకు 20 lakhs టర్న్ ఓవర్ దాట అవ్వలేదు సార్, నేను రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై చేయలేదు, ఏం పర్లేదు, వీటి కోసం రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై ట్యాక్స్ పే చేయి. That is import of service by any person. Is it clear? మరి 7(1)Bకి 7(1)Cకి ఉన్న డిఫరెన్స్ చూడండి. 7(1)Bలో ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాల్సిందే, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కావాల్సిందే, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ రెండిట్లోనూ 7(1)Bలో కన్సిడరేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, 7(1)Cలో కన్సిడరేషన్ అనేది నాట్ రిక్వైర్డ్. అండ్ 7(1)Bలో ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, 7(1)Cలో ఫర్దర్నెస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏంటి, 7(1)B is an exception to the furtherance of the business, 7(1)C is an exception to the consideration. And next, related persons, 7(1)B need not, but 7(1)C they must be related persons, right? ఇంకొంచెం క్లారిటీగా ఈ చార్ట్ చూడండి. ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ కన్సిడరేషన్, వితౌట్ కన్సిడరేషన్. విత్ కన్సిడరేషన్ అయితే సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 1(B)తోనే మనం డీల్ చేస్తాం. వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అన్నప్పుడు సెక్షన్ 7(1)C పర్వ్యూలోకి వస్తుందా లేదని చెక్ చేస్తాం. విత్ కన్సిడరేషన్ అనుకోండి, ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అయితే ట్యాక్సబుల్, నాట్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అయినా కూడా ట్యాక్సబులే. ఎందుకు, 7(1)Bలో చెప్పుకున్నటువంటి ప్రొవిజన్ అది కదా, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఏ కన్సిడరేషన్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, రైట్? మరి ఇప్పుడు 7(1)C చూడండి, ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ రైట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్, బట్ అక్కడ ఏముండాలి, రిలేటెడ్ పర్సన్స్ అయినా ఉండాలి, డిస్ట్రిక్ట్ పర్సన్స్ అయినా ఉండాలి, అండ్ ఇన్ ది కోర్స్ ఆర్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అనేది కూడా ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. సపోజ్ రిలేటెడ్ పర్సన్స్ లేకపోయినా, ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేకపోయినా అది ట్యాక్సబుల్ కాదు. రిలేటెడ్ పర్సన్స్ లేకపోయినా, ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేకపోయినా ట్యాక్సబుల్ కాదు. మీ బ్రదర్ ఫారిన్ నుంచి నీకు గేమ్ పంపించడం ఆన్లైన్లో, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావు మీ అబ్బాయి కోసం, అక్కడేంటి ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ సర్వీసే ఉంది, రిలేటెడ్ పర్సన్సే, వితౌట్ కన్సిడరేషనే, బట్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లేదు కాబట్టి మనం 7(1)C ప్రకారం సప్లై అని చెప్పట్లేదు. Is it clear? So this is a clear provision in relating to the import of service. So totally in section 7(1)C, that is in schedule 1, we have 4 elements. First one, supply of the permanent transfer or disposal of the business asset. And number 2, any transaction in between related persons or distinct persons in the course or furtherance of the business. And number 3, supply of the goods in between principal to agent or agent to principal. And the fourth one, import of service. So these are the 4 exceptions to the consideration. For these 4 transactions, even if there is no consideration, we will consider it is as a supply. Thereupon, the concerned person is liable for payment of GST. Antenamma? That's all for the day. Remaining concept we will discuss next class. Thank you.